Muktesh, Assistant Professor and Principal of HPL Degree College, Harapanani. So today I am going to explain the one of the type of communication is written communication. Written communication. So written communication means, as the name indicates, the communication or the transfer of information in the form of a writing. This we can call as a black and white. The communication which is printed on black and white. The communication which is printed on black and white, so that we can call as a written communication. So we have some of the advantages as well as the disadvantages of the written communication. First, we can go to the advantages of written communication. So advantages of written communication. So in case of the advantages of written communication, so first one is, it is a detailed communication. Detailed communication. So one thing, in case of the written communication, it consists of a detailed information. That means when we compare to the oral communication, oral, or we can call it as a verbal communication. So when you compare to the verbal communication, okay, so verbal communication where the sender may forget something at the time of communication. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ there is no such kind of possibilities in case of written communication, because whatever the sender wants to convey information to the receiver, he will write entire thing in the form of a black and white or in the letters. So that is the one advantage of written communication. And the second one is, this will be a foremost and the major advantage we can find in case of written communication, that is, it will be the evidence or the proof or the document. So the information which is conveyed through or by using the type of written communication, always it will be the evidence, because they will have the evidence, or they will have a proof, or it will act as a document. So proof of document or the documentary evidence, it will act. So this is another advantage. So as compared to the oral communication or the verbal communication, so there is any proof for the communication. ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಓರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ there is any proof. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ there will be a documentary evidence. So this is the another advantage of written communication. So idu ಒಂದು written communication ina advantages. So next, so third one, so you can take time to understand. Time to understand. Who can take? The sender can take a time to understand the communication. ಏನಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಸೆಂಡರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವೆ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕನ್ವೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಸೇಜ್.
ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಸೆಂಡರು, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ written communication. So these are all some of the advantages of written communication. So next some of the disadvantages of written communication. So ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ it is not suitable for lengthy information, not suitable for lengthy message or the long message. Okay. So why it is not suitable means, 1 hour class I will explain you. ಸೊ ನಾನು 1 hour ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ 1 hour ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು 10-15 ಪೇಜ್ ಹಾಕತ್ತೆ. 10-15 ಪೇಜ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ 1 ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಒಂದು 4 ಲೈನು 5 ಲೈನು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಂಗಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಓದೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೀವರ್. ಮತ್ತು ಸೆಂಡರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆಂಡರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ರಿಸೀವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೌಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ರಿಸೀವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ನೋ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್. So no face-to-face meet between the sender and the receiver. So ಇಲ್ಲಿ they will never meet each other. ಸೆಂಡರು ರಿಸೀವರ್ನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸೀವರು ಸೆಂಡರ್ನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ಎ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is, another disadvantage is receiver may not understand in proper way.
ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ರಿಸೀವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಓದಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ 4-5 ರೀತಿಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸೊ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಒಬ್ಬರು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 5 ಜನನು ಆ ಲೆಟರ್ನ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ವೇ ಯಾವುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಂಡರು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷನೋ 3 ವರ್ಷನೋ ಇಟ್ಟರೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲರ್, ಲೆಟ್ರಿನ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಓನ್ಲಿ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಇನ್ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ CSR ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ರೆ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅವರಷ್ಟೇ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅವರ ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಓದದೇ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ the advantages and disadvantages of written communication. So next, another form of communication ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ I told you as the gesture communication. Non-verbal communication ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so words ಇಲ್ದಲೆ through the action. There is a one proverb, action speaks more than the words ಅಂತ. One action is equal to 1000 words ಅಂತ. ಒಂದು action it is equal to 1000 words. Or there is a once again I will repeat that proverb. So action speaks more than the words. So action whatever they will do. So ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಾರ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂಗಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೈಲೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಗದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಳೋದು. ನಗದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಗಿದ್ರೇನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಳೋದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರೇನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಭಾಷೆ ಅವ್ರ ನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೂ, ಒಂದು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಥವಾ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಈಗ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್.
disadvantages. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೀವರ್, may not understand by the receiver. ಸೊ ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಿಸೀವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾಹಿತಿನ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಆಯಿತಾ, ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ it is not suitable for sending of information or the message. ಸೊ ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಏನು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್, ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 250 ಇದೆ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 250 ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಸೊ ಟು ಕಾಲ್ someone you can go for the action only for this. To send someone you can use the action. So only for the simple thing and the simple general thing. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. So electronic communication means by using the electronic devices or through the electronic devices we can communicate some of the information. So those we can call as a electronic communication. Ega email. So email. So this is a soft copy of the mail. So ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್, ಇದು ಬರೀ ಮೇಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರೀತಾರೆ.
ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ some of the kinds of electronic communication. Then I will continue this in the next video. So thank you for watching my video. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.